Good morning, all of you. Good morning, sir. Yesterday, ecosystem start చేసాము. Ecosystem లో structures of an ecosystem, next classifications of ecosystem నేర్చుకున్నాం. Okay, classifications there are two types: man-made and artificial, natural. Natural ecosystems లో next aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem. టెర్రెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ మళ్ళీ 3గా డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి సిలబస్లో ఉన్నప్పుడు ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ చూస్తే ఒకటి సెలైన్ వాటర్, మెరైన్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, అంటే వాటర్ ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉండే ఎకోసిస్టమ్. నెక్స్ట్ వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటువంటి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, అంటే వాటర్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అయ్యేటువంటి ఎకోసిస్టమ్. దాంట్లో మెరైన్ సాల్ట్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్స్ వచ్చేసి లేక్స్, రివర్స్, పాండ్స్, కెనాల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మ్యాన్ మేడ్ ఎకోసిస్టమ్స్కి వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ రిజర్వాయర్స్ అండ్ వాటర్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. సో అవి మెయిన్గా మనకి ఉండేటువంటి మ్యాన్ మేడ్ ఎకోసిస్టమ్స్. సో ఫైనల్లీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ టైప్స్ టు natural or man made. Natural we have divided to terrestrial and aquatic. Terrestrial we have divided to 3 categories: forest, grassland and desert. Next aquatic ecosystems we have divided to marine or saltwater ecosystems and freshwater ecosystem or utilized water. So utilized water or freshwater, the number of ecosystems are available now. Lake ecosystems, pond ecosystems, next rivers, streams, ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇది టైప్స్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్. దెన్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ecosystem. Structure of ecosystem. Once I have explained structure of ecosystem, structure, ecosystem structure, biotic and abiotic. We have divided two, biotic and abiotic. Abiotic components, they have 3 components: physical components, example air, water, soil, etc. Chemical components, pH, TDS, chlorine, magnesium, sulfur. So these are the chemical components. Next, third one is atmospheric components: temperature, high temperature, low temperature, high humidity, low humidity, high rainfall, low rainfall. So ఈ విధంగా atmospheric conditions all. సో ఈ మూడింటిని అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు: ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్, కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్. ఈ మూడింటిని అబయోటిక్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ అంటారండి. నెక్స్ట్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్. లివింగ్ కాంపోనెంట్స్లో మెయిన్గా 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. 3 కేటగిరీస్. నెంబర్ 1 ప్రొడ్యూసర్స్, నెంబర్ 2 కన్జ్యూమర్స్, నెంబర్ 3 decomposers. Number 1 producers. Another name is autotrophs. Auto means self, trophs means feeder. Own preparation of food themselves is called producers. The like we know one equation: 6CO2 plus 6H2O, that implies C6H12O6 plus 6O2, right? 6CO2 ఎయిర్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ 6H2O వాటర్ తీసుకొని సన్ రేడియేషన్స్ తో రియాక్షన్ అయ్యి 6H2
H12O6 glucose ni produce చేస్తూ at the same time +6 O2 oxygen ni release చేస్తాయి. So this is the equation about producers. Producers ki the best example this is equation 6CO2 plus 6H2O, that implies C6H12O6 plus 6O2. So this is the best examples of producers. Right? Next, consumers. Second one is consumers. This type of this is another name is heterotrophs. Hetero, Hetero, heterotrophs. Hetero means other, trophs means feeder. Hetero means other, trophs means feeder. This type of organism compulsory depend upon to the another organism for food. This type of organism compulsory depend upon to the another organism for food, because this type of organism did not preparation of food themselves. This type of organism did not prepare food themselves. So compulsory this type of organism depend upon to the another organism. So this type of this is the this type of organisms is called consumers. Consumers. Okay. This is the second one. Consumers we have divided three categories. Consumers we have divided three categories. Primary or herbivores. 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 Herbivores are primary consumers. This type of consumers only plant eaters. Only plant eaters. So the best example we have taken any area. For example, forest. We have taken forest, deer, okay, elephant, okay, and some other animals are best example. Next, secondary consumers. వీటిని కార్నివోర్స్ అని కూడా అంటారు. సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ వీటిని కార్నివోర్స్ అంటారు. This type of organism is low meat eater. Okay. In our surrounding, best examples cats, okay, rats, dogs, and forest examples fox, wolves, and other frogs, lizards. Okay. So this is the secondary consumers. Next, finally, tertiary consumers. This type of organism is highly meat eater. Okay, highly meat eater. Lions, tigers, and etc. Okay. Next, ఏదన్నా మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్కి వెళ్ళామనుకండి, అక్కడ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ షార్క్స్ ఉంటాయి, డాల్ఫిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ highly meat eater. This type of organism compulsory depend upon the primary and secondary consumers. Tertiary consumers is compulsory depend upon to the primary consumers and secondary consumers, herbivores and carnivores. So this is the consumers. Next, third one is decomposers. Only this type of organism depend upon to the dead organism for food. Okay. This type of organism only depend upon to the dead organism. Of course, plants and animals and other examples, bacteria, virus, protozoa, and other microorganisms. So decomposers. Next, omnivores. These are the both plant meat eaters. Like best example, human beings. Omnivores. This type of organism, both plant and meat eaters. So best example, human beings. So this is the structure of ecosystem. Understand? There are mainly two: abiotic and biotic. Abiotic we have divided three:
physical, chemical, and atmospheric. Biotic, we have divided 3: producers, consumers, and decomposers. Okay. Next, functions of an ecosystem. ఫంక్షన్స్ లో మనకి మెయిన్ గా ఈ క్లాస్ లో మనం ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఫంక్షన్స్ మనకి ఏమున్నాయి సిలబస్ లో అంటే, నెంబర్ 1 ఫుడ్ చైన్, నెంబర్ 2 ఫుడ్ వెబ్, నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్, నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ సక్సెషన్, ఎకలాజికల్ pyramids and ecological succession, next food chain and food web. Okay, now I explain food chain. Energy transfer from one organism to another organism is series is called food chain. Okay, energy transfer from one organism to another organism is series. It is the important point. ఓకే, సిరీస్ లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగితే మనకి దాన్ని ఏమన్నారు అంటే ఫుడ్ చైన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరగాలి అని అంటే సిరీస్ లో జరగాలి, ఎలా పడితే అలాగా జరగడానికి లేదండి. సో మీకు చెప్తున్నాను ఫుడ్ చైన్. ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తే చూడండి, ఈ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ప్రొడ్యూసర్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ రిడ్యూసర్స్, నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్స్ ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఏమవుతుంది అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మనం చెప్పాం కదా ఇందాక, ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను. 6CO2 + 6H2O దట్ ఎంప్లాయిస్ 6H12O6 అని ప్రొడ్యూసర్స్ సన్ నుంచి ఎనర్జీని తీసుకొని, రైట్, రా మెటీరియల్ అంటే సాయిల్ నుండి న్యూట్రిషన్స్, మినరల్స్, దీనికి కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్స్ తీసుకొని, ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి CO2ను తీసుకొని ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అంటే ప్రైమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. Primary consumers is energy transfer to secondary consumers is energy transfer to tertiary. So finally primary producers లో నుంచి అవి డెడ్ అయిపోయినా, ప్రైమరీలో నుంచి యానిమల్స్ డెడ్ అయిపోయినా, సెకండరీలో నుంచి యానిమల్స్ డెడ్ అయిపోయినా, టెర్షరీలో నుంచి యానిమల్స్ డెడ్ అయిపోయినా, అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే రిడ్యూసర్స్ ఈ డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద నుండి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి, డికాంపోజ్ చేస్తాయి. ఎనీ డెడ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఫెర్టిలైజర్స్, ఒక రా మెటీరియల్ ఫెర్టిలైజర్స్ని, ఒక న్యూట్రిషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఒకసారి చూడండి, ప్రొడ్యూసర్స్ ఈజ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రైమరీ. ఆల్వేస్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాం మనం, వీ హ్యావ్ టేక్ ఎనీ ఎకోసిస్టమ్, compulsory producers is energy transfer to primary consumers, because the primary consumers is only plant eaters. Okay, primary consumers are herbivores, only plant eaters. Next, primary consumers and producers finally energy transfer to secondary consumers. Understand? Producers and primary consumers is energy transfer to secondary consumers. Secondary consumers and primary consumers అంటే herbivores, carnivores, the both organisms is energy transfer to tertiary consumers. ఇది ఎలా జరగాలి అంటే సిరీస్ లో జరగాలి. సిరీస్ లో జరగటం అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన హౌసెస్ లో ర్యాట్స్ ఉంటాయి. ర్యాట్స్ ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అంటే క్యాట్స్ కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. క్యాట్స్ ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అంటే డాగ్స్ కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి వీట్స్ కానివ్వండి,
రైస్ బ్యాగ్స్ కానివ్వండి, ఇవి ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకుంటే, ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ర్యాట్స్ అనుకుంటే, ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ర్యాట్స్ ఎనర్జీని సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అయినటువంటి క్యాట్స్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఫైనల్లీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ర్యాట్స్ని క్యాట్స్ని ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అందుకే సిరీస్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అని చెప్పాం. అండర్స్టాండ్, ఎనర్జీ సిరీస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ర్యాట్స్ని ఇక్కడ క్యాట్స్ని ఎనర్జీగా తీసుకోవడానికి ఫారెస్ట్ నుంచి లయన్స్ టైగర్స్ రావు, వుల్ఫ్స్ కానీ ఫాక్స్ కానీ రావు. ఓకే, ఎనర్జీగా తీసుకోవడానికి ఏమొస్తాయి? ఓన్లీ క్యాట్స్ని ఎనర్జీగా తీసుకునేది, ర్యాట్స్ని ఎనర్జీగా తీసుకునేది క్యాట్సే. ఇక్కడ మన సరౌండింగ్స్లో చూస్తే, మన హౌసెస్, మన ఏరియాస్లో చూస్తే. సో ఫైనల్లీ ర్యాట్స్ని క్యాట్స్ని ఎనర్జీకి తీసుకునేది డాగ్సే. సో దాన్ని ఏమన్నామంటే, దీన్ని ఏమంటామంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సిరీస్, ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గానిజం టు అనదర్ ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుడ్ చైన్. ద ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గానిజం టు another organism is series is called as food chain. Once again, energy transfer from one organism to another organism is series is called as food chain. ఏమండి, ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి మనకి స్మాల్గా ఉండేటువంటి గ్రాస్ కానీ, రైస్ బ్యాగ్స్ కానీ, వీట్ బ్యాగ్స్ కానీ మనం తీసుకుంటే, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ర్యాట్స్ అనుకుంటే, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ క్యాట్స్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ డాగ్స్ అవుతాయి. సో ఇది సిరీస్లో జరుగుతుంది. అంతేగాని ఎనర్జీ వేరే ఆర్గానిజమ్స్కి, ఫారెస్ట్లో ఉన్నదానికో, లేకపోతే డెజర్ట్లో ఉన్న వాటికో, లేకపోతే మెరైన్లో ఉన్నటువంటి వాటికో, లేకపోతే ఆక్వాటిక్లో ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కో ఇవి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లేదు. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది సిరీస్లో జరిగితే దాన్ని ఏమంటారనంటే ఫుడ్ చైన్ అంటారు. ఫైనల్గా ఇక్కడ చూస్తే ప్రొడ్యూసర్స్ సన్ నుంచి ఎనర్జీని తీసుకొని, ఎయిర్లో నుంచి CO2ని తీసుకొని, దీన్ని ప్రైమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, సెకండరీ నుంచి టెర్షరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, ఈ 3 కూడా మళ్ళా డికాంపోజర్స్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఫైనల్లీ ద డికాంపోజర్స్ వాట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్, వాటిని మళ్ళా వేరేగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, ప్రోటీన్స్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మళ్ళీ వాటిని ప్రొడ్యూసర్స్కి పంపిస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ద సైకిల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఒక కాన్స్టెంట్ ఏరియాలో దాన్ని ఈకో సిస్టమ్ అన్నాం. సో ఆ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్, ఆ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే సిరీస్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఫుడ్ చైన్ అన్నాం. అర్థమైందండి? ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషను ఒక సిరీస్లో జరిగితే దాన్ని ఫుడ్ చైన్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఇది ఏమంటారంటే, దీన్ని ఏమన్నా అంటే ఫుడ్ చైన్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అండర్స్టాండ్? సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గానిజం టు అనదర్ ఆర్గానిజం ఈ సిరీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ చైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుడ్ వెబ్. ఫుడ్ వెబ్కి వచ్చేసి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గానిజం టు అనదర్ ఆర్గానిజం, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది సిరీస్లో జరిగితే దాన్ని ఏమన్నామంటే ఫుడ్ చైన్ అన్నాం. ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ ఇంటర్లింకింగ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ ఇంటర్లింకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ వెబ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ ఇంటర్లింకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ వెబ్. ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఫుడ్ వెబ్ని మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లాంట్స్ మీద మనం చూస్తే ప్లాంట్స్ ఎనర్జీని ఇక్కడ ర్యాబిట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి. ర్యాబిట్స్ ఎనర్జీని వైల్డ్ క్యాట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. వైల్డ్ క్యాట్ ఇది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు లైన్. ఇది ఒక ఫుడ్ చైన్ అమ్మా. హలో, ఇది ఒక ఫుడ్ చైన్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫుడ్ చైన్. ప్లాంట్స్
is energy transfer to rabbits, rabbits energy transfer to wildcat, wildcat in energy transfer to lion. This is the one food chain. Okay. Next, plants producers is energy transfer to cats, cats is energy transfer to snake, snake is energy transfer to hawk. Okay, and eagle సంబంధించినటువంటి స్పీసెస్. సో ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ర్యాట్స్, ర్యాట్స్ ఈజ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు స్నేక్, స్నేక్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు హక్. ఇది ఒక ఫుడ్ చైన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు గోట్, goats is energy transfer to fox, fox is energy transfer to lion. Okay, this is one food chain. So what is food web? Energy transfer, number of food chains are interlinking. The number of food chains are interlinking or interconnection is called as food web. అర్థమవుతుందండి? Are you understand? The number of food chain, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ర్యాట్ చేసే, ర్యాట్స్ మళ్ళీ ఎనర్జీని ఓల్ చేసే, మళ్ళా హక్, మళ్ళీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ర్యాట్, ర్యాట్ నుంచి వైల్డ్ క్యాట్, మళ్ళీ వైల్డ్ క్యాట్ నుంచి లయన్. ఓకే, అంటే ఒక 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 సిరీస్ లో జరగదు. ఇందాక ఫుడ్ చైన్ అంటే సిరీస్ లో జరుగుతుంది. ఫలానా ఒక పర్టికులర్ యానిమల్స్ తీసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ యానిమల్ కంపల్సరీగా ఒక పర్టికులర్ యానిమల్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందా చెప్పాం, ర్యాట్ని తీసుకుంటే ర్యాట్ కంపల్సరీగా ఎనర్జీని మేజర్గా మనం ఏం చెప్తాం, క్యాట్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందని చెప్తాం. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, ర్యాట్ ఇక్కడ ఎనర్జీని స్నేక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ర్యాట్ ఇక్కడ ఎనర్జీని ఓలుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ర్యాట్ ఇక్కడ ఎనర్జీని వైల్డ్ క్యాట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అంటే ఒక సిరీస్లో లేదు. So the number of food chains interlinking is called as food web. Understand? The number of food chains are interlinking is called as food web. So దీన్ని ఏమని అంటారంటే ఫుడ్ వెబ్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, మనం చూస్తే మెయిన్గా ఈ ఇప్పుడు ఫుడ్ చైన్ అంటే అర్థమైందా? ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్? ఎనీవన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఎనీవన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్? Yes sir, understand. Any doubt? Structure అర్థమైందా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్, క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్, దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్స్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, బాగా ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్ సంబంధించినటువంటి. నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు మనకి ఇవి కూడా ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్, నెక్స్ట్ ఇకలాజికల్ సక్సెషన్. సో ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్లో మెయిన్గా 3 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 ఒకటి ఏంటి అంటే ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పిరమిడ్స్ అంటారు. అంటే ఎనర్జీ పిరమిడ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ పిరమిడ్స్ అంటే ఎనర్జీ పిరమిడ్స్ అంటే ఉండేటువంటి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటువంటి దాన్ని బట్టి, అంటే ఇట్ గివ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ at successive trophic levels in terms of their energy. మీరు చూడండి, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, 2 పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్, 3 పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, అసలు ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏంటంటే ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ stored in the bodies of living things is called ecological pyramid. అంటే
రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది బాడీస్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. ఏంటి లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనకు తెలుసు, ప్రొడ్యూసర్స్, కార్నివోర్స్, డికాంపోజర్స్. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఏముంటాయి? హెర్బివోర్స్ ఉంటాయి, కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ డికాంపోజర్స్ ఉంటాయి. సో వాటిల్లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీని, వాటిల్లో ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్తో పాటు, అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఉండే ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటి? కంపల్సరీగా ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రైమరీ సెకండరీకి, సెకండరీ టెర్షరీకి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. ఫైనలీ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, ప్రొడ్యూసర్స్ కావచ్చు, కన్జ్యూమర్స్ కావచ్చు, ఆఫ్టర్ డెత్ కంపల్సరీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు డికాంపోజర్స్. దానికి ఇంటర్ రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. హెర్బివోర్స్ నుంచి కార్నివోర్స్కి, కార్నివోర్స్ నుంచి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్కి, నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ డికాంపోజర్స్కి. వీటన్నిటికి మధ్య ఏమవుతుంది అంటే ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో వీడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఎకలాజికల్ పిరమిడ్? ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది బాడీ. ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీని మనము 3గా మనం చూసుకుంటే ఏమంటాడు అని అంటే, 3గా డివైడ్ చేస్తే నెంబర్ 1 ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్నాడు. పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని అంటే ఇట్ గివ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్స్, herbivores and consumers and successive trophic level in terms of their numbers. అంటే మనం వాడు ఏమనంటాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాను మనం తీసుకుంటే అక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్, బుషెస్ కానివ్వండి, ప్లాంట్స్ కానివ్వండి, పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి, పెద్ద హెవీ ట్రీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే వేటి పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అమ్మా? ఏవి ఎక్కువగా ఉంటాయి? వీ హ్యావ్ టేక్ ఎనీ ఎకోసిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ది నెంబర్స్? ఎనీవన్ టెల్ మీ. We have taken any ecosystem. What is the majority of the members? ఏముంటుంది? ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయా, హెర్బివోర్స్ ఉంటాయా, కార్నివోర్స్ ఉంటాయా? వాటి యొక్క లెవెల్స్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి మీకు అర్థమవుతాయి? ఒకసారి ఎవరైనా చెప్తారండి? ఎనీవన్. మనం ఒక ప్లేస్కి వెళితే ప్లేస్లో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయా? ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువగా ఉండి కన్జ్యూమర్స్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ తక్కువగా ఉండి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తక్కువగా ఉండి టెర్షరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కరెక్టేనా అమ్మా? కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ ఎక్కువగా ఉండాలి, సెకండరీ ఎక్కువగా ఉండాలి, ఫైనల్లీ టెర్షరీ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. సో వాటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది, తర్వాత ప్రైమరీ అనేది దానికంటే కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది, సెకండరీ అనేది దానికంటే కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది, ఫైనల్లీ టెర్షరీ అనేది చాలా తక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఏ ఫారెస్ట్ ఏరియా, అన్కౌంటబుల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, అన్కౌంటబుల్ ట్రీస్ ఉంటాయి. సో అన్కౌంటబుల్ ప్రైమరీ ఎలా, అవి కూడా ఇంచుమించు అన్కౌంటబుల్ గానే ఉండాలి ప్రైమరీ. తర్వాత సెకండరీ దానికన్నా బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. ఫైనల్లీ లయన్స్ కానీ టైగర్స్ కానీ ఎలా ఉండాలంటే నెంబర్స్లో ఉండాలి, చాలా తక్కువలో ఉంటాయి. సో అలా ఉంటేనే ఏమవుతుంది అంటే ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అలా లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది డిస్ట్రాయిడ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ వెబ్ అనేది చేంజెస్ వస్తాయి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అందుకే వీ హ్యావ్ టేక్ ఎనీ ఏరియా, ఏమవుతుంది వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్లో ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్లో ఎలా ఉండాలి అని అంటే
వాటి పర్సంటేజ్ అనేది ఈ హెర్బీవోర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి కార్నివోర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. ఏమా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో ఏముంటుంది అని అంటే అవి పర్సంటేజ్ మెంబర్స్ ఎక్కువగా ఉండాల్సింది ఏంటి అని అంటే హెర్బీవోర్స్ మెంబర్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. ప్రొడ్యూసర్స్తో పాటు ప్రొడ్యూసర్స్ హెవీగా ఎక్కువగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉండాలి. అలా ఉంటేనే మనకి ఆ పిరమిడ్ అనేది అది ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇకలాజికల్ బయోమాస్ అన్నాడు. ఇకలాజికల్ బయోమాస్ అంటే it gives the relationship between producers, herbivores and carnivores at a successive trophic level in terms of their weight. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నాం మనకండి. అంటే ఒక ఏరియాలో ఉండేటువంటి ఆ గ్రాస్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అక్కడ ఏముంటుందంటే గ్రాసెస్ ఉంటాయి. గ్రాస్ ల్యాండ్లో మేజర్గా ట్రీస్ ఉండవు, పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఏముండవు. గ్రాస్ ల్యాండ్ ఏముంటుంది, అది గ్రాస్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టంలో లాగా ఎలిఫెంట్స్ లేకపోతే డీర్స్ ఇవేమి ఉండవు. ఏముంటాయి గ్రాస్ ల్యాండ్లో ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ర్యాబిట్స్ ఉంటాయి. ఇంకవే అంటే నెక్స్ట్ అవి ఎనర్జీకి తీసుకోవడానికి ఫాక్స్ కానీ లేకపోతే ఉల్ఫ్ కానీ అవి రావు. ఏముంటాయి అక్కడ ఎటువంటి అయితే ఉన్నాయో హెర్బీవోర్స్ వాటిని ఎనర్జీకి తీసుకునేటువంటివి మాత్రమే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్లో ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటండి గ్రాసెస్, ట్రీస్, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. హెర్బీవోర్స్ ఏం తీసుకుంటామండి డీర్స్ ఇవి తీసుకుంటాం. ఓకే, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏం తీసుకుంటామంటే ఫాక్స్ కానీ ఉల్ఫ్ కానీ తీసుకుంటాం. టెర్షరీ ఏం తీసుకుంటాం లైన్ ఆ టైగర్. బట్ అది ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్కి అది ఉపయోగపడుతున్న ఎగ్జాంపుల్. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ప్రైమరీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, సెకండరీ అనేది కొంచెం తగ్గింది, టెర్షరీ అనేది బాగా తగ్గింది. అది అక్కడ ఉండేటువంటి సిస్టమ్ ఫారెస్ట్లో. సో అది అక్కడ ఉపయోగపడేటువంటి సిస్టమ్. సో దాన్ని అందుకనే మనం పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్నాం. నెంబర్స్ పరంగా చూస్తే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి, ప్రైమరీ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, నెక్స్ట్ సెకండరీ టెర్షరీ అనేది బాగా తక్కువగా ఉండాలి. సో అక్కడ అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బయోమాస్, పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ అంటే ఇక్కడ వెయిట్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ గ్రాస్ ఉంది, ప్రొడ్యూసర్స్ గ్రాస్ ఉంది, ప్రైమరీ అనేది కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ హెర్బీవోర్స్ ఏమున్నాయి ఇన్సెక్ట్స్, నెక్స్ట్ ర్యాబిట్స్ ఉంటాయి. ఇన్సెక్ట్స్ స్మాల్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ర్యాబిట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఎనర్జీ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి, ఇవి ఎనర్జీ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయండి అక్కడ ఉండేటువంటి ఫ్రాగ్స్కి, స్నేక్స్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. అంతేగాని ఈ ఇన్సెక్ట్స్ని, ర్యాబిట్స్ని తినడానికి లేకపోతే వీటిని ఎనర్జీకి తీసుకోవడానికి ఫారెస్ట్ నుంచి లయన్స్, టైగర్స్ కానీ, వుల్ఫ్ కానీ, ఫాక్స్ కానీ రావు. సో అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ యొక్క వెయిట్ తక్కువగానే ఉంది. ఇన్సెక్ట్స్, ర్యాబిట్స్ అంటే వాటి వెయిట్ తక్కువగా ఉంది హెర్బీవోర్స్ది. అట్ ద సేమ్ టైం కార్నివోర్స్, స్నేక్స్, ఫ్రాగ్స్ యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువగా ఉంది. అందుకే పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఏమన్నట్టంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హెర్బీవోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ at successive trophic level in terms of their weight గురించి చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా తక్కువ ఉండి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పర్సంటేజ్ అనేది ఉండాలి. సో దీన్ని ఏమంటారంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అంటారు. అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ecological pyramids. We have divided to 3. Okay, the first one is pyramids of members. Second one is pyramids of biomass. Okay, pyramids of members means producers is heavy numbers, then primary members is very high. అంటే వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి.
ఫైనల్లీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. నెక్స్ట్ టెర్షరీ అయితే ఇంకా నెంబర్స్లోనే ఉండాలి, నెంబర్స్లోనే ఉండాలి. లేదు టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ టోటల్గా ఫినిష్ అయిపోతాయి డేవర్స్లో. అవి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ద టోటల్లీ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ది ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్, ద టోటల్లీ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ది ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ecological pyramids. So ecological pyramids లో pyramids of members అవి, నెక్స్ట్ ecological pyramids లో pyramids of biomass అంటే ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే pyramids of energy. సో దీనికి ఏమంటాడంటే ఇట్ గివ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ herbivores and carnivores at successive trophic levels in terms of their energy. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీకి మధ్య ఏముంటుంది అంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే సీక్వెన్స్గా జరుగుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా రైట్గా ఉండాలి. రైట్గా ఉంటేనే ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చెప్పామండి, పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ చెప్పినప్పుడు నెంబర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ పెరుక్కుంటూ వెళ్ళి ఫైనల్గా తగ్గిపోవాలి. నెక్స్ట్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఇందా చెప్పినట్టు పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్కి ఏం చెప్పామంటే వాటి యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువగా ఉండేటువంటి యానిమల్స్ ఉంటాయి. ప్రొడ్యూసర్స్ గ్రాస్ ఉంటుంది, హెర్బివోర్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ర్యాబిట్స్ ఏముంటాయి, నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ ఏమని చెప్పాము స్నేక్స్ లేకపోతే ఫ్రాగ్స్ ఉంటాయి. అంటే వాటి వెయిట్ ఇక్కడ ఏమో పెద్ద పెద్ద హెవీగా ఉండేటువంటి యానిమల్స్ మనం తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ అదే చెప్తుంది వాటి యొక్క పర్సంటేజ్. సో గ్రాస్ ల్యాండ్లో మనకి ఎలిఫెంట్ని తీసుకోవడానికి లేదు, ఓన్లీ హెర్బివోర్స్గా మనం ఇన్సెక్ట్స్ని నెక్స్ట్ ఈ ర్యాబిట్స్ని తీసుకుంటాం. ఫైనల్గా ఎనర్జీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్కి ఏమవుతుందంటే ఫ్రాగ్స్ కానీ నెక్స్ట్ స్నేక్స్ని కానీ ఎనర్జీ ఫైనల్ కన్జ్యూమర్స్గా మనం తీసుకుంటాం. సో ఇది ద పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్. ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఫైనల్గా పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నాడు. ఎనర్జీలో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్రొడ్యూస్ యొక్క పర్సంటేజ్ అంటే ఈ రెండింటిని మనం కలిపితే పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఈ రెండింటిని మనం కలిపితే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనం తీసుకుంటే హెర్బివోర్స్ కార్నివోర్స్ మధ్య ఎలా ఉండాలి ఇంటరాక్షన్స్ అంటే వాటి యొక్క ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది సిరీస్లో నెక్స్ట్ ఈక్వల్గా జరగాలి. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సిరీస్లో ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్వల్గా జరిగితే దాన్ని ఏమన్నా అంటారంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఎనీ ఏరియా అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియానే మనం తీసుకుందాం. అక్కడ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి, హెర్బివోర్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ డికాంపోజర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ అక్కడ ఏముంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎనర్జీని హెర్బివోర్స్కి సఫిషియెంట్గా ఇవ్వగలదు, అట్ ద సేమ్ టైం హెర్బివోర్స్ ఎనర్జీని సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్కి సఫిషియెంట్గా ఇవ్వగలదు. సేమ్ టైం సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇది ఎనర్జీ టెర్షరీకి సఫిషియెంట్గా ఇవ్వగలదు. అలా ఇవ్వగలిగింది కాబట్టే దాన్ని ఫారెస్ట్ అన్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు హెర్బివోర్స్ ఫ్రమ్ కార్నివోర్స్ ఈజ్ ట్రోపిక్ లెవెల్ ఈజ్ ట్రోపిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్స్ వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఎనర్జీ ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో దాన్ని ఏమంటారంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు వరకు క్లాస్లో ఒకసారి నేను ఏం చెప్పానంటే ఫుడ్ చైన్ అని చెప్పాం. ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటంటే ఎనీవన్ ఫుడ్ చైన్ ఎనీవన్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గానిజం టు అనదర్ ఆర్గానిజం ఈ సిరీస్ is called
food chain. I already explained with the diagram. Okay. Energy transfer from one organism to another organism is series is called food chain. Okay. Next, I explain food web, WEB, web. The number of food chains are interlinking is called as food web. Okay. Next, then I explain ecological pyramids. Okay. Ecological pyramids. మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం చూడండి మనకేం కనిపిస్తుంది ఏంటంటే చెప్పాను ఎకలాజికల్ ఇక్కడ చూడండి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రైమరీ, ప్రైమరీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెకండరీ, సెకండరీ ట్రాన్స్ఫర్ టు టెర్షరీ. ఈ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే సిరీస్ లో ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పా. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పుడు మన సరౌండింగ్స్ లో ఉండేటువంటి మన హౌసెస్ లో ఉండేటువంటి యానిమల్స్ మనం తీసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్ రైస్ బ్యాగ్స్ కానీ వీట్ బ్యాగ్స్ కానీ అవి ఉంటే అవి ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్. ఏంటి ర్యాట్స్ అనుకున్నాం. ర్యాట్స్ ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి? పాజిటివ్ చేయవు, లేకపోతే లైన్ కి టైగర్ కి చేయవు. ర్యాట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాట్స్. ఓకే, క్యాట్స్ ఈజ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు డాగ్స్. So energy transformation from one organism to another organism is series. Okay, every day regular గా జరిగేటువంటి ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ ని మనం ఎకోసిస్టమ్ అన్నాం. ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గానిజం టు నుంచి అనదర్ ఆర్గానిజం. ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్. As well as the energy transfer from one organism to another organism is series is called as food chain. Next I explain food web. Food web గురించి చెప్పాను. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను చూడండి. Plants is energy transfer to rabbits. Energy transfer. Hello? Yes, sir. Plants is energy transfer to rats, is energy transfer to snake, finally huck. This is one food chain. Okay. Next this is another. Plants is energy transfer to goat. Goat is energy transfer to fox. Okay. Fox is energy transfer to lion. This is one food chain. Next, plants is energy. Plants and producers. Producers is energy transfer to rabbits. Rabbits is energy transfer to wild cat. Wild cat is energy transfer to lion. Same. Next, ఇవి ఒక ఫుడ్ చైన్. నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఫుడ్ చైన్ అయితే మళ్ళీ ఫుడ్ చైన్స్ మధ్య ఏమవుతుందంటే ఇంటర్లింకింగ్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ర్యాట్స్ ని స్నేక్సే కాదు, ఓల్స్ తీసుకుంటున్నాయి, వైల్డ్ క్యాట్ తీసుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ ర్యాబిట్స్ ని వైల్డ్ క్యాటే కాదు, ఇక్కడ ర్యాబిట్స్ ని ఫాక్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ గోట్స్ ని ఫాక్సే కాదు, డైరెక్ట్ గా లైన్ కూడా ఎనర్జీగా తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ ఇంటర్లింకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ వెబ్. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ pyramids. Ecological pyramids we have divided 3. Okay, we have divided 3. What? Okay, the energy pyramids of energy, the pyramids of biomass, and the pyramids of numbers. Okay, the numbers, pyramids of numbers కి మనం ఏం తీసుకున్నాం? ఫారెస్ట్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం. అక్కడ ఫారెస్ట్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ కౌంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, నెంబర్స్ అన్కౌంటబుల్ ఉంటేనే అది ఫారెస్ట్ అవుతుంది కదండి. ప్రొడ్యూసర్స్ అన్కౌంటబుల్ ఉండాలి, అన్కౌంటబుల్ మనము వాటిని కౌంట్ చేయలేము. సో అన్కౌంటబుల్ గా ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అన్కౌంటబుల్ హెర్బివర్స్ ఉండాలి. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అన్ని కాకుండా, అంత కాకపోయినా కొంచెం వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉండినప్పటికీ, వాటి నెంబర్స్ తక్కువగా ఉండినప్పటికీ కార్నివోర్స్ కంటే హెర్బివోర్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, ఫైనల్ టెర్షరీ కార్నివోర్స్ కంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్, వాటి యొక్క మెంబర్స్ అనేవి తక్కువగా ఉండాలి. సో దాన్ని
పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్నాం. నెక్స్ట్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం, అక్కడ ఉండేటువంటి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక మంచిగా అంటే సఫిషియెంట్గా ఒక ఈక్వల్ లెవెల్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరగాలి. సో దాన్ని ఏమన్నామంటే పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నామండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ది పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ అన్నాం. దానికి గ్రాస్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం. గ్రాస్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే అక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ పెద్ద 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 హెవీ ట్రీస్ ఉండవు, ప్లాంట్స్ కూడా ఉండవు. చెప్పాలి అని అంటే చిన్న చిన్న గ్రాస్ ఉంటుంది, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే, సో అక్కడ ఏముంటుంది, హెర్బివోర్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ర్యాబిట్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే, అవి ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి, ఫ్రాగ్స్కి, స్నేక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. అంతేగాని హెవీగా ఉండేటువంటి బాగా వెయిట్ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద మేజర్ యానిమల్స్ ఏమీ అక్కడ మనకు కనిపించవు. సో దాన్ని పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అంటారు. సో ఈ 3 టాపిక్స్ ఈ క్లాస్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఒకటి ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి, అది నెక్స్ట్ ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 3 మీరు చూడండి. అందరూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఆల్ మెంబర్స్, ఆల్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే పర్సనల్గా మీరు నాతో చాట్ చేయండి, వాట్సాప్లో మీరు పెట్టండి. ఐ గివ్ ద మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిరీస్ 318, 18 సిరీస్ 318, నిన్న కూడా అంతే. 303, 332, 303, 332, 361, 360. Please raise your hand. Three 32, 361, 360. మా వీళ్ళు ఉన్నారా? 332, 361, 360. ఎవ్రీడే వీళ్ళు రైజ్, మీరు ఈ నెంబర్స్ డిడ్ నాట్ రైజ్ ద హ్యాండ్. 360 respond. Are you there? Sir, number of times అడుగుతున్నా, రెస్పాండ్ అవ్వండి మీరు. మీరు ఉన్నారా? 332, 361, 360. సార్ ఓకే సార్, క్లోజ్ ద క్లాస్ సార్. Only 39%, 39 students are raised a hand. Only 30